हरे कृष्णा। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिभावति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 12। अश्रद्धानं मनुष्यो अश्रद्धानं मनो यो ज्ञान वैराग्य युक्तस्यां प्रशान्तात्मनि चात्मनं भक्ता श्रुतगृहीतयां। शब्दरे बोला છે તત્તા श्रद्धधनो एकांतिक भावे जिज्ञासु मुनय मुनिगण ज्ञान वैराग्य युक्त या समन्वित प्रशांति देखें आत्मनि निजेर मध्य च एवं आत्मानं परमात्मा के भक्त्वा भक्तिर माध्यमे श्रित वेद समूह गृहीतया सुचारु रूपे प्राप्त। अनुवाद। अप्राकृति वस्तुते सुदृढ़ चिन्मय विश्वास युक्त मुनिगण ज्ञान एवं वैराग्य युक्त है शास्त्र श्रवण जनित उपलब्धि अनुसारे भगवानेर प्रति प्रेममय सेवार द्वारा तादेर शुद्ध हृदय परमात्मा रूपे सही तत्व वस्तु के दर्शन करें। तात्पर्य। वसुदेव व परमेश्वर भगवान प्रीति भक्तियुक्त सेवार माध्यमे परम तत्व के जाना जाए। केनना तिनी हच्छेन पूर्ण परम तत्व। ब्रह्म हच्छे तार देह निर्गत रश्मि छट्टा एवं परमात्मा हच्छे तार आंशिक प्रकाश। ताई ब्रह्म उपलब्धि अथवा परमात्मा उपलब्धि हच्छे परम तत्वेर आंशिक उपलब्धि। 4 श्रेणीर मानुष रयेछे, कर्मी, ज्ञानी, योगी एवं भक्त। कर्मीरा हच्छे जड़वादी, किंतु ता अन्य 3टी श्रेणीर मनुष्यरा आध्यात्मवादी। सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मवादी हच्छेन भगवत भक्त, जारा परमेश्वर भगवान के उपलब्धि करते पेरेछेन। द्वितीय स्तरेर आध्यात्मवादी हच्छेन तारा যারা परमेश्वर भगवानेर अंश प्रकाश परमात्मा के आंशिक भावे उपलब्धि करछेन। और तृतीय श्रेणीर आध्यात्मवादी हच्छेन तारा যারা সেই परम पुरुषेर चिन्मय रश्मि छटा दर्शन करछेन। भगवत गीता एवं अन्यान्य वैदिक शास्त्रे निर्देशित हয়েছে যে परमेश्वर भगवान के ज्ञान एवं वैराग्य युक्त भक्तिर माध्यमे ही केवल जाना जाए। आमरा इतिपूर्वे ज्ञान एवं वैराग्येर माध्यमे किभाबे भक्ति योग अवलम्बन करा जाए ए विषये आलोचना करेছি। जेहेतु ब्रह्म उपलब्धि एवं परमात्मा उपलब्धिर पंथा दुटी अर्थात ज्ञान एवं योग। परम तत्व उपलब्धिर अपूर्ण पंथा भगवत भक्ति पूर्ण ज्ञानेर ऊपर प्रतिष्ठित एवं जड़ विषयासक्ति रहित वैराग्य युक्त एवं तदुपरि ता
বেদান্ত সূত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই পূর্ণাঙ্গ পন্থাটির মাধ্যমেই কেবল ঐকান্তিকভাবে অনুসন্ধিৎসু মানুষেরা পরম তত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পারেন। তাই ভগবত ভক্তির পন্থা অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন আধ্যাত্মবাদীদের জন্য নয়। 3 রকমের ভক্ত রয়েছেন, যথা উত্তম অধিকারী ভক্ত, মধ্যম অধিকারী ভক্ত এবং কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত। কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত হচ্ছে তারা যাদের যথার্থ জ্ঞান নেই এবং যারা জড় বিষয়ের প্রতি বিষয়াযুক্ত নয়, কিন্তু তারা মন্দিরে ভগবানের পূজার প্রতি আকৃষ্ট। তাদের বলা হয় প্রকৃত ভক্ত। তাদের বলা হয় প্রাকৃত ভক্ত। প্রাকৃত ভক্তরা পারমার্থিক উন্নতির থেকে জড় বিষয় লাভের প্রতি বেশি আসক্ত। তাই এই প্রকার ভক্তের স্তর থেকে মধ্যম অধিকারী ভক্তের স্তরে উন্নতি হওয়ার জন্য ভক্তকে সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে। মধ্যম অধিকারী ভক্তির স্তরে ভক্তি মার্গের 4টি তত্ত্ব দর্শন করতে পারেন, যথা পরমেশ্বর ভগবান, ভগবানের ভক্ত, ভগবান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ মানুষ এবং ভগবত বিদ্বেষী। পরম তত্ত্বকে জানবার যোগ্যতা অর্জন করার জন্য ভক্তকে অন্তত মধ্যম অধিকারীর ভক্তির স্তরে উন্নীত হতে হবে। সেই জন্য কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তকে ভগবত ভক্তি সম্বন্ধে ভাগবতের প্রামাণিক সূত্র থেকে নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে। প্রথম শ্রেণীর ভাগবত হচ্ছেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত এবং অন্য ভাগবতটি হচ্ছে ভগবানের বাণী। কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তকে তাই ভগবত ভক্তি সম্বন্ধে জানবার জন্য ব্যক্তি ভাগবতের শরণাগত হতে হয়। কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তকে তাই ভগবত ভক্তি সম্বন্ধে জানবার জন্য ব্যক্তি ভাগবতের শরণাগত হতে হয়। এই ধরনের ব্যক্তি শ্রীমদ্ ভাগবতের পেশাদারী পাঠক নয়, যারা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য ভাগবত পাঠ করে অর্থোপার্জন করে। যথার্থ ব্যক্তি ভাগবত হচ্ছেন তিনি, যিনি শ্রীল সুত গোস্বামীর মতো সুখদেব গোস্বামীর প্রতিনিধি এবং যিনি অবশ্যই জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য ভগবত ভক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করেন। কনিষ্ঠ ভক্তের ভগবানের কথা শ্রবণে কোনো রুচি নেই বললেই চলে। এই ধরনের কনিষ্ঠ ভক্ত পেশাদারী ভাগবত পাঠকের কাছে পাঠ শোনার অভিনয় করে, কিন্তু তাদের এই পাঠ শোনা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ছাড়া আর কিছু নয়। এই ধরনের কলুষযুক্ত শ্রবণ এবং কীর্তনের ফলে সর্বনাশ হয়। তাই এই ভ্রান্তি সম্বন্ধে সকলকে খুব সতর্ক হতে হবে। পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র বাণী শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ও শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে। এই বিষয়টি নিঃসন্দেহে অপ্রাকৃত বিষয়, কিন্তু তা পেশাদারী মানুষদের কাছ থেকে গ্রহণ করা উচিত নয়। কেননা সর্পের জিহ্বার স্পর্শে দুধ যেমন বিষে পরিণত হয়, ঠিক তেমনি এই পেশাদারী পাঠকদের মুখ থেকে শ্রীমদ্ ভাগবত শুনলে তার ফলও বিষবৎ হয়। তাই ঐকান্তিক ভক্তকে তার পারমার্থিক মঙ্গল সাধনের জন্য
উপনিষদ, বেদান্ত এবং পূর্বতন আচার্য অথবা গোস্বামীদের প্রদত্ত গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এই সমস্ত গ্রন্থাবলী শ্রবণ না করলে যথার্থ উন্নতি সাধন করতে পারে না। শ্রবণ এবং অনুশীলন না করে কেবল লোক দেখানো ভক্তি আচরণ করা সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং তার ফলে ভগবত ভক্তির পথে এক রকমের উৎপাতের সৃষ্টি হয়। তাই শ্রুতি পুরাণ অথবা পঞ্চরাত্র আদি শাস্ত্রসমূহে প্রদত্ত বিধিবিহীন লোক দেখানো ভক্তি তৎক্ষণাৎ বর্জন করতে হবে। অনধিকারী মানুষকে কখনো শুদ্ধ ভক্ত বলে মনে করা উচিত নয়। বৈদিক শাস্ত্র থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে পরমাত্মা রূপে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করা যায়, তাকে বলা হয় সমাধি। হরি বল। এখানে 12 নম্বর শ্লোকের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হল। এখানে বিশেষ করে 3 ভক্তের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তাৎপর্য কনিষ্ঠ ভক্ত, মধ্যম ভক্ত, উত্তম ভক্ত। এই যে অমৃত কথা যদি আমরা ভাগবত পাঠ করি বা শ্রবণ করি, এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারব। তার জন্যে আমাদেরকে নিত্যম ভাগবত সেবা করা উচিত বা শ্রবণ করা উচিত। এই শ্রবণ মাত্র মুখ্য পায় তীর্থাপমান আলাপ। যদি আমরা ভাগবত পাঠ শ্রবণ না করি, তার ফলে কি হবে? আমরা কিছু জানতে পারবো না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ভগবানকে জানতে গেলে ভাগবত পড়তে হবে। এই ভাগবতের মাধ্যমে দিয়ে ভগবানের যে উত্তম শ্লোক আছে আমাদেরকে নিষ্ঠা ভক্তি প্রদান করবে। আর আমরা এই জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি যে সব থেকে বড় দুঃখ, সেই দুঃখ থেকে, এই চক্র থেকে আমরা মুক্তি পাব। মুক্তি পেলে আমাদের বিশেষ করে দাসত্ব স্বীকার করতে হবে, তাহলে আমরা ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারবো। জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস, এই বিশ্বাস করলে তার দুঃখ নেই। যখন আমরা বিশ্বাস করব তখন আমাদের কি হবে না, সেই দাসত্ব স্বীকার করা সম্ভব হবে। হ্যাঁ, আর হচ্ছে ভক্তি যে সাধন, যে 3 রকম ভক্তি আছে, সাধন ভক্তি, প্রেম ভক্তি, সাধন ভক্তি, ভাব ভক্তি, প্রেম ভক্তি। এই সাধন ভক্তির যে স্তর আছে সেগুলো আমাদের কি করতে, অবলম্বন করতে হবে কিংবা অভ্যাস করতে হবে। ভগবান বলছেন অভ্যাস যোগযুক্তেন চেতসা নাম্ন গামিনা পরমং পুরুষং দেবং চাতি পার্থানুচিন্তয়েৎ। অভ্যাস মাধ্যম দিয়ে আমাদের সার্বিক মঙ্গল হবে। তার জন্য আমাদেরকে অভ্যাস করতে হবে। তার জন্য ভগবান রাতুল চরণে আমি আপনাদের শান্তির জন্য, মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করছি। আপনারা সর্বদা ভাগবত পাঠ শ্রবণ করুন, নাহলে পাঠ করুন। তার মধ্যে আপনারা জানতে পারবেন সেভাবে। তার জন্য সবাইয়ের জন্য মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করছি। সর্বভবন্তু সুখিনা সর্বে শান্ত নিরাময় সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কস্য দুঃখ ভাগ ভবেৎ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरि राम महाप्रभु की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।